오늘은 78페이지, 페이지 78. The method of interpreting dreams. 꿈을 해석하는 방법. Analysis of specimen dream. 견본 꿈에 대한 분석. The title I have given my treatise makes it clear which tradition I'd like to take up in the way dreams are understood. 내가 나의 논문에서 밝힌 제목은 내가 어떤 전통을 취하고 싶은가. In the way dreams are understood. 꿈이 이해되는 방식에 있어서 어떤 전통을 취하고 싶은가를 명백하게 밝힌다. 자, 내가 나의 논문에 붙인 제목. 이 제목은 있던 과목적이죠. which tradition 이하를 명백하게 밝힌다. 목적가 길기 때문에 가짜로 it를 내세워놨죠. it가 뭘 말합니까? which tradition 이하죠. 뭘 명백하게 해요? 꿈들이 해석되는 방식에 있어서 내가 take up, 취하다죠. would like to, want to, 어떤 입장을 취할까를 명백하게 밝혀준단 말이에요. I propose to show that dreams are capable of yielding an interpretation. 나는 꿈들은 해석을 낳을 수 있다는 걸 보여주고자 한다. 꿈은 해석 가능하다. 그런 이야기입니다. 그러니까 이 책을 썼겠죠. And any contribution this may make towards elucidating those problems of dreams we have just been discussing will, in my eyes, turn out to be merely a byproduct gained in the course of carrying out my own task. 이것이 하는 기여, 어떤 기여든 기여, 뭐 하기 위한 꿈의 문제들을 밝히는 데로 향하여. 저 꿈의 문제를 밝히는데 하는 이 기여, 이 논문이 하는 작업이 하는 기여는 우리가 언급해온 꿈들의 문제죠. 강조하려고 the problems 해도 되는데 강조하기 위해서 those problems라고 표현했습니다. 우리가 막 언급해온 꿈들의 문제들을 밝히는데 이것이 하는 기여는 어떤 것이든 in my eyes, 내 눈에는, 즉 내 보기에는 드러날 것이다. 뭐로? To be merely a byproduct, 부산물로, 단지 부산물에 불과한 것으로 드러날 것이다. Gained in the course of carrying out my own task. 내가 하는 작업을 수행하는 과정에서 얻어지는 부산물에 불과한 것으로 판명될 것이다. This assumption that dreams are interpretable brings me at once into opposition to the prevailing theory of dreams. Indeed, to every dream theory except Schoner's. 우선 여기까지 끊겠습니다. 이 가정, 꿈이 해석 가능하다는 가정은 나에게는 즉각, advance, 즉각, 지배적인 꿈 이론에, 즉 기존의 이론에 반대하게 나를 가져다 준다 하는 말은 내가 반대 입장에 놓이게 된다. 그러니까 기존 이론가들과 반대편에 서게 된다는 얘기예요. 정말이지 셔너의 꿈의 이론을 제외하고는 모든 꿈 이론에 대해 반대 입장에 서게 된다. 셔너하고는 내가 같은 뜻을 하고 있지만 왜냐하니까 약한 이유죠. To interpret a dream means to determine its meaning. 꿈을 해석한다는 것은 그 꿈의 의미를 결정하는 것을 뜻하기 때문입니다. 다시 말하면 그 다음에 동격 심표하고 문법, 문장 규칙, 그러니까 writing mechanics를 하거든요. 글을 쓸 때 writing mechanics라고 해서 학문 기자법이 있는데 이 기자법에 의하면은 이 심표는 다음표 안에 들어가야 됩니다. 그런데 이게 meaning하고 그 다음에 여기에 심표가 들어가야 돼요. 여기는 지금 밖에 찍어져 있죠. 어떻든
to substitute, 다시 말하면 for it는 꿈입니다. 이 꿈을 뭐로 대체합니까? something이가 길기 때문에 원래는 substitute 목적어 for인데 목적어가 길기 때문에 후치시켰어요. something을 목적으로 하는데 그 관계절이 또 something이 선행사일 때는 that가 오잖아요. 관계되면서 that fits into the chain of our psychical acts as well as a full and equally valid member. 충분하고도 또한 마찬가지로 타당성이 있는 부분으로서의 우리의 정신적인 행위들, 부분으로서의 행위들의 사설에 맞는 무엇인가를 꿈에 대체하는 것이기 때문이다. However, as we have learned, the scientific theories of the dream have no room for problem of dream interpretation. For to them, the dream is not a psychical act at all, but a somatic process that makes its occurrence known by indications in the psychical apparatus. 그러나 우리가 알아왔듯이 꿈의 과학적 이론들은 꿈 해석의 문제의 여지가 없다. 해석에 자리를 두지 않는다는 것이죠. 왜냐하니까 그들에게는 꿈의 과학적 이론들에게는 그것들에게는 꿈이라는 것은 not a psychical act. 꿈을 과학적으로 볼 때 꿈이라는 것은 정신적인 행위가 아니고 not A but B죠. at all이 있으니까 전혀 아니고 꿈은 전혀 정신적 행위가 아니고 a somatic process, 신체적 과정이라. which makes its occurrence, 꿈의 발생을 알게 해주는 신체적 과정이라. 무엇에 의해서 알게 해주는? by indications in the psychical apparatus, 정신적 장치에 나타나는 걸 통해서, 정신적 장치의 어떤 신호들을 통해서 꿈의 발생을 알게 해주는 신체적 과정이기 때문입니다. Popular opinion has at all times thought differently. 모든 사람들의 견해, 일반 대중의 견해는 늘 at all times 늘 has thought differently. 달리 생각을 해왔다. 전문가들이 아닌 비전문가들의 생각을 늘 달리 생각해왔다. It exercises its right to inconsistency on the one hand, admitting that dreams are incomprehensible and absurd. 무슨 여기까지 끊어서 이때는 popular opinion, 비전문가들의 견해. 비전문가들의 이러한 견해는 일관성이 없는 데에 대한 권리를 행한다. 그러니까 막 해석을 마음대로 하잖아요. A라는 사람, B라는 사람 정말대로 꿈을 해석하고 인컨시스턴시 하잖아요. 인컨시스턴시 할 권리가 있음을 인컨시스턴한 권리를 행사한다는 말은 마구잡이로 해석하는 그런 걸 말합니다. On the one hand, 한편으로 그래서 뭘 인정합니까? Admitting that dreams are incomprehensible and absurd. 꿈이라는 것은 이해할 수 없으며 모호하다는 걸 인정합니다만은 on the other hand, 다른 한편으로는 unable to bring itself to deny them or significance. them은 꿈들을 말합니다. itself는 견해죠. 비전문가의 견해. 그 자체를 다른 한편으로는 on the other hand입니다. hand가 생략되고 앞에 on the one hand가 나왔기 때문에 on the other hand의 hand를 생략하고 꿈의 모든 의미 or significance, 모든 의미를 부인하게끔 할 수는 없다는 점을 인정합니다. 한편으로는 꿈이 해석 불가하고 또 모호하며 하지만은 다른 한편으로는 이러한 견해는 그 자체가 꿈들에게 모든 의미를 부인하게 할 수는 없다. 모호하고 이래도 꿈의 의미를 부정해버릴 수는 없다는 점을 인정합니다. 어디
presentment seems to lead it to assume that the dream does possess a meaning, though a hidden one that it stands as a substitute for another mode of thinking, and that it's only a matter of finding the right way to reveal this substitute for the hidden significance of the dream to be closed. 희미한 예감, a dim presentiment. pre는 앞서, sentiment는 느낌이니까 앞서 느낌 예감이죠. 어떤 희미한 예감이 to lead, seems to lead, it, it은 that야를 나타내는 가목적입니다. 목적어가 길기 때문에 이렇게 that야로 목적절로 표현했죠. 가정하게끔 한 것 같다. 희미한 예감으로는 꿈이라는 것은 강조하려고 does를 썼죠. does possess meaning, 어떤 의미를 지니고 있습니다. 하기야 숨은 의미지만 hidden meaning이겠죠. hidden one. 숨은 의미라 하더라도 의미가 있다는 점을 가정케 하고, 둘째는 it stands, 이때는 역시 꿈입니다. 꿈은 앞에 있던 그 가목적어, 이번에는 있은 꿈입니다. 꿈은 stand는 비동사와 같아요. is as a substitute for another mode of thinking. 또 다른 사고하는 방법의 대체로서 있다, 존재한다. 는 걸 가정케 하고, 마지막으로 세 번째 문장은 뭘 가정케 합니까? That it is only a matter, 있다는 얘기에는 또다시 뒤에 나오는 to reveal 야를 나타내는 형식적인 주어입니다. It is only a matter of finding the right way to reveal this substitute. 이 reveal 야를 나타내는 게 이 it입니다. 이 that 이하입니다. 본문의 it은, 이번에는 부정세 야를 나타냅니다. 잘 봐야 돼요. To reveal this substitute for the hidden significance of the dream to be disclosed. 꿈에 숨겨진 의미가 드러나도록 to be disclosed, 드러나기 위해서 이러한 대체를 밝히는 것이 올바른 방법을 찾는 문제일 따름이라는 점을 가정케 한다. 자, 그러니까 이 가정 assume의 목적절이 3개 나왔잖아요. 그 중에 마지막 세 번째 것을 정리하면 It is only a matter of finding the right way. 올바른 방식을 찾는 문제, 단지 그것일 따름이라는 걸 가정케 한다. 뭐 하는 것이? To reveal 하는 것이. To reveal this substitute. 이 대체 이야기 나왔으니까 이 대체, 앞에 문장에 대체 나왔잖아요. 이 대체가 대체를 드러내는 것. 꿈에 숨겨진 의미가 to be disclosed, 드러나기 위해서는 이 대체를 밝히는 것이 올바른 방식을 찾는 유일한 어떤 문제. 단지 찾는 문제라는 걸 가정케 하는 것 같다. 우리 희미한 예감으로는 그렇다. So, 그래서 it is는 형식적인 말. 그러니까 it is that를 빼버리면 돼요. 그래서 특히 영국 영어가 형식적인 게 많죠. Popular opinion, 이런 비전문가의 일반인들의 견해라는 것은 늘 has always endeavored to interpret dreams, 꿈을 해석하려고 늘 노력해 왔고, in doing so, 그렇게 하는 데에서, 즉 해석하려고 노력하는 가운데서 has tried two essentially different methods, 두 가지 근본적으로 다른 방법들을 시도해 왔습니다. The first procedure, 첫째 절차법, 첫째의 꿈을 해석하려고 하는 이런 과정의 일련의 방법을 말합니다. 첫째 방법은 takes the dream content, 꿈의 내용을 as a whole, 전체로서 받아들여서 and seeks to replace it with a different, intelligible and in certain respects analogous content. 이때가 꿈의 내용입니다. 이 꿈의 내용을 다른 이해할 만한, 그리고 어느 점에 있어서는, 어떤 점에 있어서는 비슷한 어떤 내용물로 대체하기를 추구합니다. 이게 첫째 방법. This is a symbolic dream interpretation. 이 첫째 방법이 바로 상징적인 꿈의 해석법입니다. It comes to grief from the start of course with those dreams which appear not only incomprehensible but also confused. 이 상징 해석법이 있습니다. 이 상징 해석법은 comes to grief, 슬퍼진다는 말은 실패한다는 뜻입니다. 여기서 이 grief라는 말은
belief는 failure입니다. 실패입니다. 예, 상징 해석법은 실패하게 된다. 처음부터 물론 실패합니다. 뭐와 함께? With those dreams, 위치하여 꿈과 함께. appear not only incomprehensible but also confused. 이해할 수 없을 뿐 아니라 not only but also 연관없이 헷갈리 보이는, 이해할 수 없어 보일 뿐만 아니라 혼동되어 보이는 그러한 꿈들을 가지고서는, 그런 꿈들로서는 처음부터 이러한 상징 해석법은 실패한다는 말, 해석이 안 된다. An example of this procedure might be the interpretation Joseph provides for Pharaoh's dream in the Bible. 성경에서 이러한 바로의 꿈을 요셉이 한 해석이 바로 이러한 상징 해석법의 본보기가 될 수 있다. 자, 상징 해석법의 본보기로서 애굽에 있었던 요셉이 바로에게 가서 꿈을 해석한 내용, 성경에 나오는 예를 보면 seven fat kine followed by seven lean kine which consume them. 7마리의 뚱뚱히 살찐 암소들, 카인은 여기서 복수로 쓰이기 때문에 카우입니다. 이 7마리의 뚱뚱히 살찐 암소들이 야윈 암소들이 뒤에 나타났어. 자, 뚱뚱한 암소가 7마리 꿈에 보이는데 그 다음에 말라 야윈 암소들이 또 7마리 나타나가지고는 이놈들이 뚱뚱한 암소들을 야윈 놈이 컨슈머 잡아먹답니다. 먹어버립니다. That is a symbolic substitute for the prophecy of 7 years of famine in the land of Egypt. 이게 어떤 상징이 대체느냐 하면은 7년간의 기근, 이 애굽 나라의 7년간의 기근의 예언의 대체다. Which will consume all the surplus created by 7 years of plenty. 7 years of plenty. plenty는 풍년입니다. 7년간 풍년이 들어서 나온 모든 surplus, 잉여 농산물, 비축되어 있던 농산물들을 7년의 기근이 들어가 이걸 컨sume 다 소모해버리게 될 거라는 예언의 상징적 대체이다 말이에요, 이 꿈이. 예? 이제 뒤에 나오지만 프로이드는 이제 이런 해석은 안 받아들이겠죠, 학자라서. 황당하게 생각하겠죠. Most of the artificial dreams invented by the poets are intended for this kind of symbolic interpretation. 대부분의 이러한 인위적인 꿈들, 시인들이 만들어내는 이러한 꿈들의 대개는 이러한 종류의 상징적 해석을 위해 의도된 것입니다. 왜냐하니까 they render the author's thoughts in a disguise found to match those characteristics of a dreaming familiar to us from experience. they는 시인들입니다. 그 시인들은 저자의 글쓰기의 사상을 변장하여 표현하기 때문이에요. render는 표현하다, 번역하다, 옮기다. 여기서 뭐 표현하다겠죠? Found to match those characteristics of a dreaming familiar to us from experience. 경험에서 우리에게 익숙한, 우리가 살면서 경험해보이 익숙하잖아요. 경험에서 오는 익숙한, 우리에게 익숙한 어떤 꿈의 그러한 특징들을 매치시킬, 서로 이렇게 갖다 붙일, 매치시키게 되는, 이게 파운드잖아요. 하게 되라죠. 변장해서 매치시키게 되는 저자의 생각들. 저자의 생각을 변장해가 딱 갖다 붙여가지고 가장해서 표현하기 때문에 이러한 종류의 상징적 해석을 위해 의도된 것이 바로 시인들이 만들어낸 작품 속에 나오는 꿈 해석이라. The view that dreams are mainly concerned with the future, having a premonition of what form it will take, a remnant of the prophetic significance once accorded to dreams then becomes the motive for transposing the meaning of the dream discovered by the symbolic interpretation into the future tense by means of an it will. 꿈이 주로 미래에 관련된다는 견해, 뷰는 opinion, 견해죠.
이것은 꿈이 having a premonition of what form it will take. 이때는 그 전조. 이때는 이것은 future 미래입니다. 미래가 어떤 형태를 will take 취할까에 대한 우리의 예감, premonition. 어떤 예감을 꿈들이 갖고 있으므로 분사구문이 having은 주어가 dreams죠. 자, 꿈이라는 것은 주로 미래에 관련됩니다. 왜 그러냐면은 그 미래가 어떤 형태를 취할까에 대한 꿈이 예감을 갖고 있기 때문에 말이에요. 미래에 주로 관련된다는 견해는 다시 말하면은 remnant of the prophetic significance once according to dreams. 한때 꿈에 주어진 부과된 quoted given to죠. 부과된 예언자적 의미의 잔재인 이 예감을 갖고 있기 때문에 예감과 remnant of가 동격관계. 꿈이 주로 미래에 관련된다는 견해는 그 다음에 동사가 then, becomes, 해서 뭐가 됩니까? The motive for transposing the meaning of the dream discovered by the symbolic interpretation. 상징적 해석에 의해 발견된 꿈의 의미를 transpose into the future tense by means of an it will 뭡니까? 앞으로 이렇게 될기다 하는 수단을 통하여 아니죠. 미래가 어떻게 될기다 하는 이런 방법을 통해서 민저 수단이죠. 여기서 미래 시제로 트랜스포징 바꾸는 변형시키는 동기가 된다. 자, 뭐를 미래 시제로 바뀌는 동기입니까? 상징적 해석에 의해서 발견된 꿈의 의미를 미래 시제로 바꾸게 되는 동기가 되는 것이 바로 꿈이라는 것은 주로 미래에 관련된다는 견해라 이 말이에요. There are of course no instructions for discovering the route to such symbolic interpretation. 그러한 꿈의 상징적 해석의 길을 발견하는 데 대한 어떤 가르침은 물론 없다. 이 길로 가면 상징적 해석을 해낼 것이다. 그런 방법론적인 구체적인 건 없어. 황당하다는 이야기죠. Success remains a matter of inspiration or sudden intuition. 성공은 꿈이 상징을 나타낸다 해라. 7년간 기근이 든다 해가지고 적중하고 이게 적중하는 게 success잖아요. 꿈을 해석해가 이 적중하게 성공하게 되는 것은 영감의 문제로 남아 있으며 또 갑자기 탁 순간적으로 하는 어떤 직관의 문제, the matter of sudden 칸만은 and죠. and of sudden intuition. 이런 직관의 문제로 남아있고, that is, 그게 바로 어떤 방법, that is the way 생각되고, how the interpretation of dreams by means of symbolism, 상징주의를 수단으로 해서 꿈을 해석하는 것이 어떻게 그 자체를 예술의 행위로까지 포양시킬 수 있는가 하는 방법이 된다. 뭐처럼 보이는 which seems to be bounded up with an special gift. 특수한 재능의 관계가 있는 것처럼 묶이다. 이 bound up with인데 관련이 있다죠. connected with입니다. 특별한 재능에 관련이 있는 것처럼 보이는 예술의 이행이 뭡니까? 시인들이 작품을 통해 가지고 이렇게 아까 나타낸다는 그런 이야기입니다. 그것이 practice of art예요. 예술의 이행에까지 수준으로까지 과양시킬 수 있는가 하는 방법이 된다. The other popular method of dream interpretation is very far from making any such claim. 꿈의 해석에 다른 인기 있는 방법, 또 하나의 방법은 두 가지 중에 다른 하나는 이와 같은 주장, 상징적 해석이 주장이죠. 그러나 상징주의를 수단으로 한 꿈의 해석을 말합니다. 그것이 클레임입니다. 그와 같은 상징 해석법을 하는 거와는 아주 거리가 멀다. Very far from. 다른 한 가지 방법은 그와는 아주 다른데 It might be called the decoding method. 그 두 번째 방법은, 다른 한 가지 방법은 코드를 푼다는 게 D지요. 암호를 푸는 방법이라 불리워질 수 있다. Maybe 한 것을 완곡하게 표현해서 might be라 했습니다. As he treats the dream as a kind of secret writing. 왜냐니까 정문이기 때문이죠. 이때는 이 두 번째 방법입니다. 이 암호를 푸는 방법이 이입니다. 이 암호 푸는 방법은 뭘 다루느냐 하면은
꿈을 하나의 일종의 비밀스런 글로서 취급하기 때문입니다. In which 그 비밀스런 글 속에서는 every sign is translated by means of a fixed key into another sign which significance is known. 모든 사인, 부호, 모든 사인은 고정된 열쇠를 수단으로 해서 해석이 됩니다. 그 글 속에서는. 다른 부호로 해석이 된단 말이에요. 고정된 열쇠를 수단으로 해가 translated into another sign. 다른 부호로 해석이 되는데 그 다른 부호의 의미가 알려져 있는 것이죠. 의미가 알려진 다른 부호로 이렇게 해석되는 식으로 되어 있는 것인데 뒤에 보면 압니다. I have had a dream of letter. 내가 어떤 편지를 꿈꿔왔다는 것이죠. 꿈속에서 편지를 보았는데 for example, 예를 들어서 꿈속에서 편지를 보았는데 but also of a funeral or the like. funeral은 of은 앞에 드린 겁니다. 또한 어떤 장례식을 보았다. 저 꿈속에서 장례식을 보았단 말이에요. or the like and 아니면 뭐 그와 같은 어떤 거 이런 걸 봤어요. 자, 우선 두 가지 등장했죠. the like를 빼고도 편지와 장례식이 편지가 꿈에 보였고 장례식 하는 장면이 꿈에 보였습니다. I now consult a dream book. 이제 내가 이 두 가지를 놓고 꿈 해몽서를 참조합니다. 참조해보니 뭘 발견하느냐 하면 discover that the letter is to be translated as ill humor. 편지는 불쾌한 거, 불운 이런 거로 해석이 되고 해몽서에. 그 다음 funeral as a betrothal. 장례는 약혼으로 해석된다는 걸 발견하는 거예요. It is then up to me. 그 다음에 then이죠. 그 다음에는 나에게 달려있죠. 이때는 형식적인 주어고 to make이야. 뭐 하는 것은 to make some connection. 연결을 짓는 것은 나한테 전적으로 달려있습니다. 뭐를? between the catchword. 이 주요 단어. I have deciphered. 내가 해독한 주요 단어들 사이에 연결을 하는 것은 나에게 달려있어요. which I can accept as lying in the future. 내가 그 다음에 which는 앞에 그 연결하는 거예요. 그 연결을 미래에 있는 것으로 받아들이는. 이게 미래를 제시하는 것으로 받아들이는 어떤 것이죠. 자, 연결해가지고 이걸 연결해가 스토리를 만들어 놓고 이걸 미래에 뭘 떠나라 이런 식으로. 자, 여기서 캐치워즈는 뭡니까? 그러면 캐치워즈가 두 가지 뭡니까? 편지와 장례식이죠. 이걸 갖고 이제 뭐 장례식에 뭐 어떻게 됐다 하는 걸 마음대로 해석이 되게 된다 이거죠. 해몽가에 따라서. 그렇죠? 우리가 그러잖아요. 뭐 돼지를 보면 좋다. 어떻게 뭔지 막연하게 죽은 사람 보면 뭐 좋다. 뭐 이런 식으로. An interesting variant of this decoding procedure. 이러한 암호 해독법의 흥미있는 변종 한 파생된 것으로서는 is to some extent 어느 정도까지는 collects its character as a purely mechanical transposition. 순전히 기계적인 변형으로 그 성격을 바로잡아주는 이러한 흥미있는 변형은 appears in the treatise on dream interpretation by Artemidorus of Dardis. 달디스에 있는 아르테미도르스라는 꿈 이론가가 내놓은 꿈 해석에 관한 논문, 페이퍼나 트리티스나 같습니다. 여기서 보면 페이퍼라는데 이 논문 속에서 나타납니다. 이걸 먼저 이 아르테미도로스 오브 달디스는 뒤에 줄을 보면은 어떻게 되어 있느냐 하면은 여러분들이 뒤에 줄을 보면은 421페이지 중간 부분 Artemidorus of Dardis in Asia Minor. 소아시아의 달디스의 이 아르테미도로스라는 것은 옛날에 오브라는 것이 독일어로 말하면 폰 가는 거. 독일어도 이제 그 좀 귀족들이나 좀 이름이 유명한 사람은 폰이 붙잖아요. 지금도 이름이. 그게 뭐라고 우리나라 안동 김치가 유명하잖아요. 전주 이씨 유명하잖아요. 전주 하는 그런 건데 이거가 이게 아시겠죠? 이제 이름기는 갈 때 그 지역을 꼭 따서 이렇게 말하거든요. 2세기 기원 후 2세기에 이 사람이 wrote a treatise 논문을 꿈에 관한 논문을 썼는데 on dreams in 5 books 책의 5권으로 방대량을 entitled Onero Critica Case 이러한 제목에
소아시아에서 considering how to interpret them as predictions of the future. 꿈을 미래의 예언으로서 어떻게 해석할 것인가를 담고 있는 5권의 책으로 출판한 이제는 이 글을 말하고 있습니다. 이 논문이에요. Here, 이 책에 씁니다. 이 논문에서 이게 here입니다. Not only the content of the dream, 꿈의 내용뿐만 아니라 but also the personality and the circumstances of the dreamer. 꿈꾸는 사람의 성격 및 환경이 taken into account, 고려된다. take into account, 고려하죠. 고려해가지고 so that이야 결과죠. The same element in the dream has a different meaning for the rich, the married man, or the orator from the meaning it has for the poor man, the unmarried man, or say a merchant. 그 결과로 꿈속에 같은 요소가 부자에게, 기혼자에게, 기혼남자에게, 그리고 웅변가에게 있다는 그 같은 요소입니다. The same element. It has for the poor man, 가난한 자에게, 결혼 안 한 남자에게, or say, 말하자면 say입니다. 예를 들어서 상인, 이 사람에게 갖는 의미와는 다른 의미를 똑같은 요소가 갖게 된다. 말이 되죠? 무슨 말이지? 그죠? 그럼 어떤 똑같은 요소가 부자한테 갖는 의미하고 가난한 자한테 의미가 달리 되는 꿈을 꿈꾼 사람의 성격이나 이런 걸 환경을 해석해가지고 다른 해석을 해본다. The essential thing about this procedure, 이러한 방법, 꿈 해석하는 방법에 대한 근본적인 것은, 필수적인 것은 is that 이합니다. The work of interpretation, 해석의 작업이란, 해석하는 일이라는 것은 is not directed towards the dream as whole. directed toward, 담겨 있다죠. directed 어떤 지향한다. 전체로서의 어떤 꿈을 지향하는 것이 아니고 not A, but B죠. B는 뭡니까? at는 directed at이죠. 아까 toward를 같은 말 쓰기 곤란하니까 다음 바깥에 사실은 비슷한 말이죠. B, directed at도 어떤 지향하다잖아요. 어디에 목적을 둡니까? at each piece of the dream content by itself. 꿈 내용이 각각 토막에게로 향해 있다는 것이죠. 꿈 내용 그 자체에 한 토막토막으로. 마치 뭐처럼 as if the dream were a conglomerate in which. 꿈의 한 어떤 덩어리인 것처럼. in which 그 덩어리 속에서는 each little fragment of rock. 각 작은 바위의 토막토막들이 토막으로 이루어진 덩어리인데, 바위 덩어리인데, 그 바위 덩어리 조금조금조금한 이런 부숴놨을 때 그 구성된 토막토막들은 require a separate definition. 별도의 각기 다른 이런 정의를 요구하는 이런 어떤 덩어리인 것처럼 꿈의 각각으로 향해 있다. 전체로서가 아니고 부분적으로. It is certainly the incoherent and confused dreams that provide the first impetus to the creation of the decoding method. 뒷부분부터 해석하면 이러한 암호 풀입 방식의 이러한 창조의 첫 작업, impetus, 자극이죠. 힘이죠. 힘을 실어준 것은 이때가 강조 구문이죠. 뭡니까? 일관성 없고 헷갈리는 꿈들, 확실히 틀림없이 일관성 없고 헷갈리는 꿈들이다. 다시 말하면 틀림없이 일관성이 없고 헷갈리는 꿈들. 이것 때문에 이러한 암호 해석법이 나오게 되었다. 그런 뜻입니다. 이상 39강을 마칩니다.